Good morning, student. This is your last lecture of paper second. We are going to completed here paper second today. Just one definition and some examples we are going to hear. So definition is of occurrence of a random variable. Let x be a discrete random variable. RV shortcut मध्ये random variable means what is the RV means random variable with probability distribution xi pi I is equal to 1 to n. The variance of x is denoted by sigma square. वाचायचं कसं त्याला sigma square and is defined as sigma square is equal to variance of x and is equal to definition a expected value of x square minus expected value of x bracket square. Look at definition again. Expected value of x square minus expected value of x bracket square. This is the definition of variance of x. We have to sum four properties of expectation and variance. These properties used in examples also for MCQ types questions. So clear cut look at these properties, four properties of expectation and variance. First property, the expected value of constant is constant itself. म्हणजे एखाद्या स्थिर संख्येचं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू फाइंड केली तर तीच असते. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट इज कॉन्स्टंट इटसेल्फ. अँड सेकंड बघा त्यातच सब आकडे आहेत बरं का. फर्स्ट एक्सपेक्टेशनची आणि सेकंड व्हरायन्सची प्रॉपर्टी. व्हरायन्स ऑफ कॉन्स्टंट इज 0. कंपॅरेटिव्ह स्टडी करायचा. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ कॉन्स्टंट इज constant itself and expected value of constant is 0. Second property आहे expected value of x plus b is equal to expected value of x plus b. आणि व्हरायन्स मध्ये काय व्हरायन्स ऑफ x plus b असेल तर व्हरायन्स ऑफ x. Look at the comparative study. Expected value of x plus b is equal to expected value of x and then plus b, and variance of x plus b is equal to variance of x. Third property आहे variance of expected value of ax plus b is equal to a into expected value of x and plus b, and variance या बाबतीत काय variance of ax plus b is equal to a square into variance of x. And last property आहे expected value of x minus a divided by b is equal to expected value of x minus a divided by b, and variance of x minus a divided by b is equal to 1 upon b square into variance of x. Look at the definition. We have to some time for you.
Now we are going to some examples. Obtain the variance of random variable x having following PMF. x आणि p of x ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. मग असं जर एक्झाम्पल विचारलं तर असं टेबल क्रिएट करायचं. काय टेबल क्रिएट करायचा? एक्स पी ऑफ एक्स, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स आणि एक्स स्क्वेअर इंटू पी ऑफ एक्स. मग पहिल्या टेबलमध्ये काय, ह्या दोघांचा गुणाकार इथं लिहायचा आहे आणि तिसऱ्या टेबल शेवटच्या आहेत काय, ह्याचा वर्ग करायचा, एकचा वर्ग करायचा, नंतर पी ऑफ एक्स बरोबर गुणाकार करून इथं लिहायचं. ठीक आहे. सो ऑल इन्फॉर्मेशन मल्टिप्लिकेशन दिलेलं आहे. 0 इंटू 0.50, 1 इंटू 15 इज 15, 2 इंटू 0.2 इज 0.4, 3 इंटू 0.5 इज 1.5, 4 into 0.09 is 0.36 and 5 into 0.01 is 0.05. Then square into p of x. 0 square 0 चे येणार आणि गुणाकार केला तर 0. 1 square 1 येईल आणि 0.15 into 0. 2 square किती येईल? 4. 4 into 0.2 0.8 होईल. किंवा 8 लिहिलं 80 लिहिलं सेम असतं. 9 3चा वर्ग 9, 9 गुणिले 0.5 केलं, 9 गुणिले 0.5 केलं तर 4.50. 4चा वर्ग 16 येईल, 16 गुणिले 0.9 केलं तर 1.44 येईल आणि 5चा वर्ग 25, 25ने 0.01ला गुणलं तर 0.25. ह्यांची टोटल करायची, ही टोटल इथं लिहायची, ह्याची टोटल इथं लिहायची. एक्स इंटू पी ऑफ एक्सची टोटल आहे 2.46 आणि एक्स स्क्वेअर इंटू पी ऑफ एक्सची टोटल आहे 7.14. मग एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स काय असतं? समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स. समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स किती आलं? 2.46. देन सिग्मा स्क्वेअर म्हणजे व्हरायन्स. फॉर्म्युलानुसार एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर किती आहे? 7.14. हे जे काय असते ना टोटल, ही एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर 7.14 वजा 2.46चा वर्ग, 7.14 वजा 6.0516 आणि वजाबाकी केली तर 1.0084. अतिशय सोपं. एक एक्झाम्पल समजलं तर 10 सोडवता येतात. कळतंय का? परत एकदा हे एक्झाम्पल समजून घ्या. बघा, ठीक आहे. हे खालचं कॅल्क्युलेशन पण नीट समजून घ्या. नेक्स्ट एक्झाम्पल. कन्सिडर द फॉलोइंग प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स पी ऑफ एक्स 0 1 2 p 1 minus 2p आणि p 0 इज लेस इक्वल p इज लेस इक्वल हाफ. फाइंड व्हरायन्स ऑफ एक्स. सेम टेबल तयार करायचा, फक्त इथं नंबर नाही, आता p फक्त प्रॉबॅबिलिटीचा. 0 p 1 1 minus 2p 2p. फर्स्ट गुणाकार काय येईल? ह्या दोघांचा गुणाकार 0 इंटू पी 0, 1 इंटू 1 मायनस 2p 1 मायनस 2p, 2 इंटू पी 2p. आता ह्याचा वर्ग करून ह्याचा गुणाकार. 0चा वर्ग 0, 0 गुणिले पी 0, 1चा वर्ग 1 आणि ह्याचा गुणाकार 1 मायनस 2p, 2चा वर्ग 4 आणि ह्याचा गुणाकार 4p. टोटल करा. एक्स इंटू पी ऑफ एक्स 1 येते, ह्याची 1 प्लस 2p येईल. मग एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स 1 आणि व्हरायन्स ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर 1 प्लस 2p मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स 1 1 स्क्वेअर 1, 1 प्लस 2p मायनस 1 मायनस 1 प्लस 1 कॅन्सल 2p. नेक्स्ट, फाइंड मीन. दिस इज द युअर लास्ट एक्झाम्पल. फाइंड मीन अँड व्हरायन्स
ओके, मार्क्स इन स्टॅटिस्टिक एक्स आर 60 and 25 रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे व्हरायन्स किती आहे आणि मीन. मीन म्हणजे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू, लक्षात घ्या, रिमार्क दिला आहे. मीन 60 आणि व्हरायन्स 25. फाइंड द मीन अँड व्हरायन्स ऑफ वाय. दोन आकडे आहेत. वाय इज इक्वल टू एक्स मायनस 60 वजा 5 भागिले 5 आणि झेड इज इक्वल टू एक्स मायनस 50 भागिले 10. सो गिवन काय एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स is equal to 60 and variance of x is 25. So first expected value of y is equal to expected value of x minus 60 divided by 5. आणि प्रॉपर्टीनुसार बघा 4 नंबरची प्रॉपर्टी एकदम शेवटची काय होईल. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स मायनस 60 डिवायडेड बाय 5. 60 वजा 60 भागिले 5, 0 भागिले 5 0. व्हरायन्स काय होईल. व्हरायन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/25 होईल. ह्याचा वर्ग असतो 1/20 आहे. नीट घ्या प्रॉपर्टीमध्ये समजून. आणि इंटू व्हरायन्स ऑफ एक्स 1/25 इंटू 25 1. सेकंड काय होईल बघा पहिल्यासारखंच आहे, घ्या समजून. ठीक आहे. असे कितीतरी एक्झाम्पल आहेत तुमच्या एक्झरसाईजमध्ये, घ्यावा तेवढे कमीच येतं. सो वी आर गोइंग टू हिअर स्टॉप and this is your paper second is also completed. Now next lecture we are going to paper first. We have to one topic remain there. आपला तिकडे एक टॉपिक शिल्लक आहे, तर तो आपण कंप्लीट करायचा आहे उद्यापासून. ठीक आहे. पेपर सेकंडचा सिलेबस संपलेला आहे.